السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ محمد مدثر۔ مدثر، آپ کو جس ٹائم یہ واقعہ ہوا آپ کہاں پہ تھے؟ میں چونک میں تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا۔ پہلے جو لوگ جا رہے تھے ان میں آپ شامل تھے؟ نہیں، میں بعد میں گیا۔ کیسے پتہ لگا؟ کوئی فائرنگ سن کے گئے تھے؟ کسی نے بتایا؟ کیا ہوا؟ فائرنگ سن کے گیا۔ اچھا، تو جب آپ گئے تو وہاں کیا حالات تھے؟ رمضان کو اور عبداللہ کو گولیاں لگی ہوئی تھی۔ رمضان آپ کا کیا لگتا ہے؟ بھائی ہے۔ بھائی ہے؟ بڑا ہاں بھائی؟ جی، ہاں جی۔ اور عبداللہ؟ وہ بھتیجا ہے۔ عبداللہ ان کا بیٹا ہے؟ ہاں جی۔ رمضان آپ کا بڑا بھائی؟ ہاں جی۔ رمضان کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 40 سال۔ اور عمران صاحب اس وقت کہاں تھے؟ اور عمران بھی ادھر ہی تھا چونک میں۔ اس ٹائم گولی عمران جی؟ عمران پیچھے گیا تھوڑی سی۔ اچھا، یعنی یہ جو ہے اختلاف اور بول بلارا جو ہوا تھا ہاں جی، وہ عمران کے ساتھ ہاں جی، عید والے دن؟ ہاں جی، لیکن فائرنگ بھائیوں پہ کر؟ ہاں جی، سب بھائیوں پہ کر۔ ہاں ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ لوگ پیچھے سے جاتے رہے پھر کیا ہوتا رہا وہاں پہ؟ مجھے ٹانگ میں لگی۔ یہ صاحب؟ ہاں جی، تو میں گر گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو فائر کس نے مارا ہے؟ نہیں، یہ پتہ نہیں۔ آندھے دھند فائرنگ ہو رہی تھی، بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ کتنے لوگ کر رہے ہوئے تھے؟ تقریباً 10-12 لوگ تھے۔ کیا پاگل ہو گئے تھے؟ کس بات کا غصہ تھا؟ یہ تو معمولی سی بات ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر اگر ایک بندے نے اپنے بیٹے کو دبکا مارا ہے تو اس میں غلط فہمی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گولیاں چلا دیں۔ کوئی آپ لوگوں کی پرانی دشمنی تو نہیں؟ نہیں، جو آپ بتا نہیں رہے ہیں؟ کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی۔ کوئی آپ کا لین دین کا مسئلہ ہو، کوئی زمین جائیداد کا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو؟ نہیں، عید والے دن ہی جو مسئلہ بنا وہی تھا بس؟ بس۔ آپ سب سے چھوٹے ہیں بھائیوں میں؟ ہاں جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ مزمل حسین بابر۔ مزمل صاحب، آپ بھی بھائی ہیں ان 8 بھائیوں میں سے؟ جی، میں ان کا چچا زادہ بھائی ہوں۔ چچا زاد بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ آپ موقع پر موجود تھے، بعد میں پہنچے، تھانوں گولیاں کو لگ گئی؟ نہیں، یہ میرے شاپ ہے نا، وہاں پہ ہی وقوع، میں موقع پر۔ آپ کی دکان ہے وہاں؟ جی۔ اچھا، چوک میں؟ جی۔ اچھا، جب وقوع ہوا تو آپ کے سامنے ہوا، آپ کو گولی کیسے لگی؟ آپ کو کتنی گولیاں لگی؟ مجھے 3 گولیاں لگی ہیں۔ آپ بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں، میں ان کو چڑھانے کے لیے آگے ہوا ہوں، ہاں۔ تو جیسے میں چڑھانے کے لیے آگے ہوا، پہلے میرے بازو میں فائر لگا ہے۔ کس نے مارا؟ فائرنگ اندھا دھند ہو رہی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے فائرنگ آ رہی۔ چھڑانے کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہوں گے نا کہ بھائی بس کرو بس کرو، میں نہ لڑو؟ عبداللہ کو فائر لگے، میں اس کو سنبھالنے گیا، وہ پانی مانگ رہا ہے، تو میں دیکھا کسی سائڈ سے پانی نہیں، صرف فائرنگ ہی فائرنگ ہے، تو میں اس کے چھاتی کو دبا رہا ہوں تو اوپر سے میرے بازو میں فائر لگ گیا۔ ہائے، عبداللہ کو کتنے فائر لگے ہوئے تھے اس وقت؟ عبداللہ کو 11 فائر۔ 11 فائر؟ جی۔ ایک بھائی کو 15 فائر، ایک بھائی کو 11 فائر؟ جی، گولیوں کی برسات ہوئی ہے جی۔ کتنے بندے اریسٹ ہیں ابھی تک؟ کن کے؟ ہمارے یا ان کے؟ ان کے گروپ تھا، گنتی میں نہیں، اور گنتی ساری فوجی صاحب جو ہیں یہ کیسے وہاں پہنچے؟ کیونکہ جب پہلی فائرنگ ہوئی یہ نہیں تھے۔ فائرنگ نہیں تھی، جب شور سنا بھی میرے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، یہ بھی گھر سے چل پڑے۔ اچھا، ان کا گھر اسی سائڈ پہ؟ یہی گھر ہے۔ یہی گھر؟ ہاں جی۔ جیسے پتا چلا یہ بھی چوک میں پہنچے وہاں پر، تو جیسے پہنچے انہوں نے اس کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ ان کو کتنی گولیاں لگی ہیں بھائی عمران؟ 7 گولیاں جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی آپ کے زخموں کا کیا حال ہے؟ میں نے آپ کا پیٹ دیکھا سارا میرے یہ چرا ہوا ہے۔ یہ اٹھائیے۔ ٹھیک ہے بس۔ یہ 2 پیٹ میں، یہ آپریشن سے ایک گولی نکلی، ایک نکل گئی تھی، ایک بازو میں راڈ ہے۔ بازو میں راڈ ہے؟ جی۔ یار اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اس عذاب اذیت میں، یہ جہالت بھریا معاملہ، اس سے پناہ عطا فرمائے۔ بھائی کو دیجیے گا۔ بھائی جان نام کیا ہے؟ وسیم۔ وسیم صاحب، کچھ لوگ پہلے وہاں موجود تھے، ان کی دکان وہاں پر ہے، یہ اس وجہ سے شامل ہو گئے؟ یہ عبداللہ صاحب کو پانی پلانے گئے تھے، ان کو فائر لگے ہوئے تھے، یہ ان کا سینہ دبا رہے تھے، آپ وہاں کیسے پہنچے؟ سر میں گیا ہوں ساتھ ہی، پیچھے سے گئے ہم۔ جب آپ کو گولیوں کی آواز آئی ہے؟ جی۔ کس نے بتایا تھا آپ کو بار گولی چلی گئی؟ سر وقوع تو پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ یہ آپ لوگ کو اندازہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے؟ کوئی لڑائی؟ نہیں، اندازہ نہیں تھا سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہم گئے ہیں یہاں سے، بھائی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ اچھا جی۔ یہاں سے ہم چوک میں گئے ہیں ان کے پیچھے۔ مسجد چوک کے ساتھ ہی ہے؟ جی، ساتھ ہی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پیچھے گئے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا پلان بنا کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سر ہم گئے ہیں، سارے بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں، پیچھے سے 1-2 گئے ہیں، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی سر، اندھا دھند۔ یہ 1-2 لوگ، پتہ ہے کیا بھائی جان، کوئی بھی شخص اتنا بڑا کاروائی اس وقت کرتا ہے جب یا تو اس کو قانون کا ڈر ختم ہو گیا ہو،
या कानून नाफिज करने वालों में उसका कोई बहुत तगड़ा बंदा बैठा हो। इमरान साहब पाक अफवाज के एक जवान हैं। आप इमेजिन करें कि एक इंतहाई ताकतवर महकमा और हमारे लिए सर्व करने वाला महकमा जो अपने सीने पेश करके हमारे लिए कुर्बानी देता है, उनका जवान भी और बजाते खुद एक शख्स जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर है उसको मार दिए, आप भाइयों को मार दिए। सर क्या उनकी गिद्दड़ सिंगी क्या है, उनके पास ताकत क्या है? सर जुल्म हुआ हम पे, जहालत की इंतहा है। मामूली सा लड़ाई झगड़े पे इन्होंने इतना बड़ा मसला बनाया, इतना बड़ा इन्होंने मसला बनाया। सर मेरे 3 भाई एक भतीजा, सर बेदर्दी के साथ इन्होंने 4 जनाजे एक वक्त पे घर से उठे सर और हमारा घर इन्होंने बर्बाद कर दिया सर, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्ना लिल्लाह। 3 हमारे घर की बेवा कर दी इन्होंने, बच्चे यतीम कर दिए सर इन्होंने। कितने बच्चे हैं आपके भाइयों के जो मारे गए हैं? सर एक की 4 बेटियां हैं। शादीशुदा हैं? जी बेटियां हैं 4, शादी छोटे 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 बच्चे हैं सर। दूसरे के? फौजी के 3 बच्चे हैं सर, और एक बेटा 2 बेटी हैं? जी, और दूसरे भाई का जो बड़ा था मंजूर, उसके 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियां सर। यानी डायरेक्टली आपने एक ही खानदान के 20-25 लोग ने उनको मुतासिर कर दिया, जुल्म हुआ सर। छोटे बड़े मिला के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये वाक़यात और मामलात सबक सीखने के लिए हुआ करते हैं। मैं इस फैमिली के पास आया हूँ, हकीकतन मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ से प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, हम चले जाएंगे। पंजाबी की मिसाल है, मैं अक्सर बोलता हूँ, जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। ये इनके तन पे लगी हैं, ये इन्होंने फेस करनी है, इनके कबीले ने फेस करनी है। लेकिन इस सब मामले में आसूदगी की एक बड़ी वजह हो सकती है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बर वक्त अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें, और वो जिम्मेदारी सिर्फ एक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, कि जालिम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, और अगर ये हो जाएगा तो मजलूम बजाते खुद महफूज हो जाएगा। चाचा जी मुझे एक चीज़ बताएं, पुलिस कहाँ थी, कितनी देर में पहुंची? ये नॉर्मली तो पुलिस को पहुंच जाना चाहिए 5-7 मिनट सर अचानक ही इतना बड़ा वाक़या हो गया, तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस बिल्कुल नहीं आई। 1-5 पे कॉलें भी उतरी, और चंद फरलांग के फासले पर हमारी चौकी, पुलिस चौकी है। और रेस्क्यू वाले कोट राधा किशन से भी यानी इधर ही हैं बाहर, वो भी करीब ही हैं, इतनी दूर नहीं हमें पड़ते, तकरीबन 5 किलोमीटर। जितनी देर आप रब्ता करते रहे? वो कहते बस आ रहे हैं हम, आप परेशान अगर हो, अभी बर वक्त पहुँच रहे हैं। पुलिस आ जाती, आपको ये लगता है कुछ जाने बच सकती थी? अगर बर वक्त पुलिस आ जाती तो इतना था भी जो जख्मी हालत में लोग थे, हो सकता है हमें, हमारे दिल में तो ये आएगा ना, हो सकता है अल्लाह ताला बचा देता हमारे किसी बंदे को। ये कितनी देर पड़े रहे हैं सड़क पर? तकरीबन 2 घंटे तक। मैं खुद शामिल था उनमें। आप भी सड़क पे मैं भी पड़ा हुआ सड़क पे, मेरे फायर लगे हुए थे। और गांव के लोग करीब आए, किसी ने आके आपको बचाने की कोशिश की, किसी ने कोई मरहम पट्टी की कोशिश की? सर गांव वाले लोग तो बेचारे अच्छे, मगर इतनी फायरिंग के अंदर कौन बेचारा आता है? फायरिंग करने वाले भाग नहीं गए थे फायरिंग करके? वो तो बहुत देर बाद गए, अपना काम मुकम्मल करके। उनकी खड़े रहे, ऊपर खड़े रहे। उनकी औरतें जो है ना मरे बंदों पे डंडे मारती रही। जो बंदे मरे पड़े थे ना, उनके पर औरतों ने डंडे मारे, उनके बड़ों ने डंडे मारे। नहीं तो मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर पता नहीं मुझे सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिस वक्त ये लोग 4 आपके 3 भाई और एक आपका बेटा मारा गया और आप लोग वहाँ जख्मी पड़े हुए थे, तो इन्होंने आपको तो दोबारा फिर फायर नहीं मारे? नहीं, मेरे फायर एक ही बार लगे, डंडे लगे हैं बाद में मेरे। फिर उसके बाद वो जो हैं औरतें भी फायर करती निकली। औरतों के पास भी हथियार थे, और एक औरत से पिस्टल बरामद भी हुआ है डब से उसकी। किसने किया है बरामद? पुलिस ने। उसको ले गए थे? हाँ, वो मेरे पकड़ी हुई है ना, वो पकड़ी हुई है। भाईजान आपके सामने ये औरतें शौरतें, ये क्या चक्कर है? थोड़ी रहनुमाई तो करें। सर हमारे भाई फौत हो गए हैं, तो इनकी मुसल्ला औरतें आई हैं, इन्होंने आके ऊपर से थापा नहीं होता कपड़े धोने वाला, वो किसके पास डंडे थे, जिसको जो मिला सर, मरे हुए हमारे भाइयों के पास, उनके सर में मारती रही हैं सर। इतना जुल्म हुआ सर हमारे साथ, और ये जब तक नहीं गए, ये हम सबको मार के गए हैं। ये कितनी देर तक ये वहाँ पर मौजूद रहे? सर ये तकरीबन 2 घंटे
2 घंटे नहीं 2 घंटे चौके च खड़े रहे? ये 2 घंटे के बाद दो पुलिस आई है सर, तकरीबन साढ़े घनी ज़्यादा देर बाद आई है पुलिस। अगर ये पुलिस बर वक्त पहुंच जाती, क्या पता हमारे बंदों के जाने। मेरा एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा कि आप लोग जख्मी थे, एक तो ये तूफान बदतमीजी बहुत बड़ा था, उन्होंने फायरिंग की, बंदे मरे, और 15-15, 11-11 गोलियां लगी हुई हैं लोगों को, 7-7 गोलियां लगी हुई हैं। आप लोग जो जख्मी हैं, आप लोगों को किन शराइत पर छोड़ा, या आप लोग कैसे बच गए? क्योंकि इतनी देर वो वहाँ खड़े रहे। एक तो अल्लाह का करम है जिसने आपको अल्लाह बताया। की ज़ात है बचाने वाली सर, मारने वाले से बड़ी ज़ात बचाने वाली होती है। सर हम बेहोश हो गए थे, पता ही नहीं। बेहोश हो गए? बेहोश, सारे बेहोश हो गए, मैं होश ही नहीं है सर, मर गए हम सभी। जब आपको फायर लगता है आपको क्या होश है? अच्छा, ये वो पॉइंट है जिसको मैं समझना चाह रहा था कि 3 गोलियां इनके लगी हैं, इनके 1 गोली लगी, आपके कितने लगी थी? सर 2 लगी। 2 इनके, 3 इनके। यानी असल में उन्होंने ये समझा था कि 8 बंदे उन्होंने मौके पर मार दिए, लेकिन असल में 4 लोग मरे थे और 4 बच गए हैं।